Bring Maybe's Technologies welcomes you to the world of business automation. We are a registered organization working since 2020 in the field of IT and IT-enabled service industries. Once again, we welcome you all to the presentation of our GST Input Tax Credit Recon Helper version 3.0. GST Recon Helper of Bring Maybis Labs versus other vendors. Let's see. Location-wise or branch-wise bulk purchase upload. If you have various business location, then GST Recon tool is the best one to accommodate it. Branch-wise identification of transactions with single GST number for easy check and corrections. Automated matching will produce hints as remarks about the data mismatch. For example, GST number, invoice number. Automated matching may have a threshold setting. For example, if 1000 is not equal to 1000.01, then set threshold value as 1, so this amount will match and push to matched records. Forced matching process, based on the automatically generated hints by the automated matching. User can find and correct and purge case data easily to match with the 2B data. Suggested matching. Manually correct a set of data based on the permit by a senior staff, flexible data archive and reporting. Quick and easy user interfaces for matching and reporting. Multiple report formats to make further checking of input availability. In our tool, customer decides how to work and how the report should look like, but in other vendors' app, they decide what customer has to do. We charge very less compared to other vendors because we trust in our policy, which is grow together and let grow. This software tool is used to accurately and efficiently process GST input tax credit. Purchase register. Versus 2B reconciliation is the critical monthly process of matching input tax credit available on the GST portal against invoices recorded in a business's own accounting records. This ensures accurate ITC claims, prevents revenue loss from missing invoices, and ensures compliance. It involves comparing data to identify gaps, such as vendor non-compliance or accounting errors.
അത് മാച്ചിലാണ്, മാച്ച് ചെയ്താണ്, മാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അൺമാച്ച് ഇത് എടുക്കാം. ഇത്രയും മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിന്റെ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് 2Bയിലുള്ള എമൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ മാച്ചിങ് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും എക്സാക്ട് മാച്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് മാച്ച് ആണോ എന്നുള്ളത്. എക്സാക്ട് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 0 ടോളറൻസ് ആയിരിക്കും. എമൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു QB വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10 രൂപയുടെ വരെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് മൈനർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട് ത്രഷോൾഡ് മാച്ചിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് ആ അൺമാച്ച്ഡ് ഡാറ്റ അൺമാച്ച്ഡ് പർച്ചേസ് ലൈൻ അത് നമ്മൾ മന്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് പീരീഡിലെ വേണേലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടിൽ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഏപ്രിൽ മാത്രം നമുക്ക് പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ടിൽ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ മുഴുവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് അൺമാച്ച്ഡ് വരുന്നത്. ഇത് മാച്ച് ആവാത്ത കുറെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പഴയ മാസത്തെ 2B ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാത്തോണ്ടാണ് ഇത്ര മാച്ച് ആവാതെ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ റീസണും എന്താന്നുള്ള ഈ സെറ്റ് അവസാനം മിസ് മാച്ച്ഡ് ഫീൽഡിന്റെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാച്ച് ആവാത്തത്? GST ഇൻവോയ്സ് ആണ്, ഇൻവോയ്സ് CGST ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, കൂടുതലോ കുറവോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ആ CGST അതെടുത്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടാക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്ത് CGST, CST, IGST മാത്രം ടിക്ക്. ഇത്രയും കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ 2Bയിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ പർച്ചേസിലുണ്ട്. പക്ഷെ ടാക്സ് GST ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ മാച്ച് ആണ്, പക്ഷെ ടാക്സ് വാല്യൂ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടാക്സ് 10 രൂപയുടെ ത്രഷോൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്മാച്ചസ് ആണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാച്ച് ആവാതെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ 2Bയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂന്റെ മിസ്മാച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടി ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടോ വാല്യൂസ് മിസ്മാച്ച് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് പാർട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ടാക്സ് വരുന്നത് പാർട്ടി ഫയൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് 3645 നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണല്ലോ. സെയിം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കി. സെയിം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഉണ്ട്, മുകളിലുണ്ട്. സെയിം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ മുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ത്രഷോൾഡ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് GST വൈസ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. GST ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് അതിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സ് ആണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. പർച്ചേസിനെയും ക്ലബ് ചെയ്യും, 2Bയുടെയും ക്ലബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഒരേ ഇൻവോയ്സിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ 2 ട്രാൻസാക്ഷന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ GST തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ കയറി ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും GST നമ്പറും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരും, മാച്ച് ആവില്ല. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ആയിരിക്കും നമ്മളെ യൂസറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ. അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വൗച്ചർ എടുത്ത് നോക്കണം. ആ വൗച്ചർ എടുത്ത് ഇതിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തേ. ഇപ്പൊ ഈ 2 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഈ 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരേ GST നമ്പർ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഏത് വൗച്ചർ ആണ് എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിയർ ടാക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കോളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഡാറ്റ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് കുറെ കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഒരു മിനിറ്റ്, അതിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് മാച്ചിങ്ങിൽ നോക്കാം. ഫോഴ്സ് മാച്ചിങ്ങിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത്